मोर यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम पढ़िया फकीर मोहनकर गोटे गल्प जोटा कि हूँ पेटेंट मेडिसिन। से गल्प कौन अच्छी चलते देखा। साँताणीकर टाणुआ हुकुम जारी, राति तो राति दिन बेला भी बाबू घर गोड़ काढ़ी कहीं जापरें नहीं। क्या जीवे कौन लोड़ा, जहा करबाकू हेबो घरे बसी कर, लेख पढ़ खबरदार बाहर को बाहरिबो नहीं। बाबूंको निहाती कुहा बोला आकुल विकल हुकुम होइछि। सकाळे पा घंटा माने कौन मते अधा घंटा लगी दांड दुआर पाख सड़करे बुली पारिबे, ता भी बहुत दूर को जाई पारिबे नहीं। कबाट फांक बाटे अनाइले जेमिति दिसुथिबो। देखंतु कौन है सी साँताणी कौन कर बाबू माने स्वामी को से निज नजर रखा चाहिए, जो घर काढ़ा मना कर जदि से बाहर को बुलवा जीवे ताहले से दांड दुआर पाखे ही बुलिबे, जो थे कि झरका फांकरू जदि साँताणी देखती ताहले बाबू तांको जेमती देखा जाउथिबे। तापर कौन है सकाळ 7टा अंदाज बेले हेब बाबू चंद्रमणि पट्टनायक दांड दुआर आग सड़करे बुलुछंती। देखंतु बाबू का ना कौन ना चंद्रमणि पट्टनायक, मन रखिए चंद्रमणि पट्टनायक चरित्र ना आसला। हठात अनाई दे देखिले 4-50 कदम दूर रे गोटाए लोक छिड़ा होई ताकू एक ध्यान रे अनाइछि। बाबू को नजर तो ता उपरे जेमिति पड़िछि, से हाथ ठारी डाकिला। बाबू भल करी अनाई देखिले, ओहो ए तो सही भदरखिया टोकारे। मन मध्य भारी खुशीटा हेले। तांकर कि चिन्हा बंधु होइथिबे कि किछि थिबो, से तांको देखि बहुत खुशी हो गले। पाखकू आसीबा लगी हाथ ठारी देले। आपे दी अपना दुआर को अनाई अल्प अल्प आगे जाउथांती। जेमिति से टोकार पाखापाखी हेले दुआर आड़ को मुँह करी पछकू डेबिरी हाथटा बढ़ाई देले। टोकाटा बाबू हाथ में चिट्ठी खंडे जाकी दे झट लेउटी पड़ी चलीगला। देखो कौन है पुणी तेल देखी से पिलाटी ठिया होती टोकाटी, से चिन्ह देखी खुशी हो गले। तापरे स्त्री तो मना कर दूर को जीवेनि बोली, से बार बार पछकू चाहूँगी काले से स्त्री देखुं कि सेठू एमती देखी आस्ते आस्ते से पाखक जाइछंती। तापरे दुआर पटू को मुँह करके छेड़ा होती, जमती कि कहीं न देखी दिंतु, देखा आगुरी जमती से देखी दिखती सेमती। तापरे से डेबिरी हाथ जोटा कि डेबिरी हाथ कौन बाम हाथ को से पछकू करिसेंती, जोटा कि से पिलाटी चिट्ठी देछि। तापरे कौन है पिलाटी तार पलैछि। तार कौन बाबू चिट्ठी खंड मुठे धरी थांती, तेतेबेले पढ़िले नाही। दुआर पाखे आसी भल करी कबाट फांक को अनाइले। चिट्ठी खंड पढ़ी टिकी टिकी करी खंडेई छिंडेई पकई पवन रे उड़ाई देले। से चिट्ठी की से पढ़िलानी, आसी दुआर मुहरे भल कि से फांकर देखिले, कबाट फांकर काले स्त्री देखु ना तो देखिले। तापर जितेबाला देखिले कहीं नहांती, से चिट्ठी को भल भाव पढ़िले। तापर कौन कले जमती कहीं से चिट्ठी को पढ़ी पारे जानीपारे, से चिरिकी छिंडेकी पवन रे उड़ाई देले। घर भीतर को आसी खूब स्नेहरे खूब कौन रे डाकिले, आगो आगो शुणुछ ना टिके शुणीगल। घर भीतर गोटे भारी चढ़ा गला शुभिला। ओहो आज जे भारी प्रेम है। स्त्री को डाकी, स्त्री एमती कहते हाँ आज जे भारी प्रेम डाक कथा कौन, मोर तो भारी कपाल दिशुची, कौन कहूच कह ना। स्त्री कहते से कौन कहले, बाबू कहले शुणुछ आज की 4 दिन है रोज रोज राति रे मो मुंड दुलाए, पेट भी टाणे, देह बड़ झिमझिम करे, बड़ कष्ट हुए, भारी कष्ट है। से स्त्री को साँताणी को कहते कि कौन आज को 4 दिन हो गला, तांकर कौन होची ना मुंड बुलाउची, पेट भी टाणुची। साँताणी कहले हेई हेला आहुरी गोटाए कौन प्रेम बाहरिलाणी।
ଦେଇ ଯେ ଏଇ ସେଇ ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ତ ନିଆଁ ପାଉଁଶ ନିଶା ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଥିଲ ତାହାରି ଫିସାଦ। ନିଶା ଗୁଡ଼ାକର କ'ଣ ଊଣା ଗୁଣ? ହେଲା, ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପେଟ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, ତାଙ୍କ ପେଟ ଟାଣୁଛି। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ତ ବହୁତ ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ସବୁ ପିଇଛ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନିଆଁ ପାଉଁଶ ନିଶା ଗୁଡ଼ାକ। ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛି ନା ନିଶା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଊଣା ଗୁଣ, ତାର କ'ଣ କମ୍ ଗୁଣ ଅଛି କି? ଗୁଣ କ'ଣ ତାର କମ୍ ଅଛି? ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ'ଣ ମାନେ ରୋଗ କିଛି ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି। ପୃଥ୍ୱୀ ଯାକ ବେମାରୀ ଦେହରେ, କ'ଣ ପୃଥିବୀ ଯାକର ବେମାର ତମେ ଦେହରେ ପୁରେଇଛ। ଏଣେ ତିନି ଜାଗା ଚାକିରି ହେଲା ଗଲା। ଲୋକେ କେତେ ଛି ଛାକର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ବରବାଦ କରିଦେଲ। ଗଲା ଯାଉ ଚାକିରି, ଯାଉ ଟଙ୍କା, ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା। ଏଣିକି ଦିହଟା ଭଲ ସୁଧୁରି ଯାଉ। କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଏଇ ମଦ ପିଆପିଇ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚାକିରି ହେଇଛି, ପୁଣି ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଛି ଛାକର କହିଛନ୍ତି। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ହେଲା, ବହୁତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗଲା, ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛ, ସେସବୁ ବରଂ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତମ ଦେହଟା କେମିତି ସୁଧାର ହେଇଯାଉ, ଭଲ ହେଇଯାଉ। 4 ମାସ କାଳ ଜଗି ଜଗି ଟିକିଏ ଭଲ କରିଥିଲି। ନିଶା ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଥିଲା, ପୁଣି ତାହାରି କ'ଣ ପୁରୁଣା ଫିସାଦଟାଏ ବାହାରିଲାଣି। ହେଲା, ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି 4 ମାସ ଲଗିକି ତମକୁ ଭଲ କରିଥିଲି, ପୁଣି କ'ଣ ତାର ପୁରୁଣା କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସଟା ବାହାରିଲାଣି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ କହିଲେ, ନାହିଁ ଗୋ ନାହିଁ, ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ସକାଳେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଖଡ଼ିରତ୍ନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୋ କୋଷ୍ଠୀ ଗଣି କହିଲେ, ମୋର କକଡ଼ା ରାଶିକୁ ବିଛା ରାଶି ଶନି ସପ୍ତା ହୋଇଛି। ଏଇଟା ତାହାରି ଫିସାଦ। କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ସବୁ ଦୋଷ କଟିଯିବ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ, କିଏ ନା ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ। ହେଲା, ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ମାନେ କ'ଣ, ଯିଏ ଜାତକ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତି, କୋଷ୍ଠୀରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ କୁହନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି, ସିଏ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ମୋତେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମୋର ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ଶନି ସପ୍ତାହ ହୋଇଛି। ହେଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, କରିଦେଲେ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କଟିଯିବ ବୋଲିକି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସାଆନ୍ତାଣୀ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଖଡ଼ିରତ୍ନେ କହିଲେ? ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଖଡ଼ିରତ୍ନେ କହିଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ 3 ଦିନ ଲାଗି ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରିରେ ଯେତେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। କିଛି ଟଙ୍କା ଘେନି ଯାଇଥିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେମାନେ 100 ମାଠିଆ, ନା 1000 କୁମ୍ଭ, ନାହିଁ 100 କୁମ୍ଭ ପୂଜା କରିବେ। ସବୁ ଦୋଷ ସବୁ ଗ୍ରହ ଅବଳ ଏକା ବେଳକେ କଟିଯିବ। ଦେହ ଖୁବ୍ ଆଚ୍ଛା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ନିଶା ଫିସା ଖାଇବାକୁ ମନ ବଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି, ସେଠାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଯେତେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପାଉଣା ଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ 100 କୁମ୍ଭ ମୋ ପାଇଁ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ମୋର ସବୁ ଦୋଷ କଟିଯିବ, ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଆଉ କ'ଣ ନିଶା ଖାଇବାକୁ ବି ମନ ବଳିବନି। ଏତକ ସେ ସତ କହିଛନ୍ତି କି ବାହାନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବା। ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମନକୁ ଟିକିଏ କିମିତିକା ଧୋକା ଛୁଇଁଲା। କହିଲେ, ଖଡ଼ିରତ୍ନେ ଆସିଥିଲେ କାହିଁ, ମୁଁ ତ ଶୁଣି ନାହିଁ। ବାବୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ନାହିଁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଥିଲେ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ? ନାଟକ ଶୈଳୀରେ ଦେଖୁନ ଲେଖିଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଭଳି। ତାଙ୍କର ପୁଣି ପୁଅଟାଏ କାହୁଁ ଆଇଲା? ସାଆନ୍ତାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଣି ପୁଅଟାଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ବାବୁ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ? ଓ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଚାକର ହାତରେ କହି ପଠାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାଙ୍କର କେତେ ମିଛକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସାଆନ୍ତାଣୀ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଭଲ କରି ଅନାଇଲେ, ମନରେ କଲେ
କଲେ ଏସବୁ ମିଛ କଥା। 3 ଦିନ ଲାଗିଯାଇ କେଉଁଠି ମତୁଆଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ମଦ ଖାଇବେ, ନୋହିଲେ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର କାହା ଓଳିରେ ପଡ଼ିବେ। କେତେ ମୁସ୍କିଲରେ ଟିକିଏ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିଛି। ନଜରରୁ ଉହାଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ କରି ପକାଇବେ। ଖୁବ୍ ଗୋଟାଏ ପାଟି କରି କହିଲେ, ନାହିଁ ନାହିଁ, ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଘରେ ବସିଥାଅ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ମନା କରିଦେଲେ କି ତୁମେ କେଉଁଠିକି ଯାଇପାରିବନି। ତାଙ୍କ ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲେ ତମେ କେଉଁଠି ଯାଇପାରିବନି, ଏଇ ଘରେ ବସିଥାଅ ବୋଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ସତ ଠିକ୍ କହିଲ, କୁଆଡ଼େ 3 ଦିନ ଯାଏ ଯିବି? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଉଛୁଣି ଯାଉଛି, ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସଞ୍ଜ ଲେଉଟି ଆସିବି। ପୁଣି କହିଲେ, ନା ମୁଁ 3 ଦିନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଯିବି, ମୁଁ ଏଇଠି ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବି। ସାଆନ୍ତାଣୀ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ, ନା ତାହା ବି ହେବ ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଜମା ବି ତାଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କୁ ବି କେଉଁଠିକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବାବୁ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ନହେଲା ନାହିଁ, ଗୋଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲ? କଟକ ସହର ଭିତରେ ଯେତେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କରି ବାହାରି ଆସେ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ, ନା ଆଚ୍ଛା ମନ୍ତ୍ରାକୁ କହ ଗୋଟିଏ ବଗି ଡାକି ଆଣୁ, ଦୁହେଁ ଯାଇ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା, ପୂଜା ଦେବା। ସାଆନ୍ତାଣୀ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏତେ କଥା ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ କ'ଣ କାହାକୁ, ନା ମନ୍ତ୍ରାକୁ କୁହ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ବଗି ଡାକି ଆଣିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଯିବା, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା। ବାବୁ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ବସି ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆରେ ଭଲ ଫିକରଟାଏ ମନରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାହା ଆଚ୍ଛା କଥା। ଆଗ ଶୁଣୁଛ, ମୋ ଦେହଟା ବି ଭଲ ନାହିଁ। 12 ଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ଫେର୍ କିଛି ଗୋଟାଏ ବେମାର ବାହାରି ପଡ଼ିପାରେ। ଖଡ଼ିରତ୍ନେ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧାରଣା କଲେ ସବୁ ରୋଗ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବାହାନା କରିଦେଲେ କି ନାଇଁ ମୋର କେଉଁଠିକି ଯିବାର ନାହିଁ, ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଖଡ଼ିରତ୍ନେ କହିଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଘରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଧାରଣା କଲେ ମହାଦେବ ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାଳିଆମୀ ଭଳିଆ କଥା ଭୁଲଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ। ସାଆନ୍ତାଣୀ କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ଧାରଣା କି ରକମ ହେଲା। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ଧାରଣା କେମିତିକା ଧାରଣା ତମେ କରିବ? ବାବୁ କହିଲେ, ରକମ କ'ଣ କି, ଜ୍ୟୋତିଷେ କହିଛନ୍ତି ପୁରା 5 ପହର କାଳ ଧର। 5 ପହର ହେଲେ ଏତେବେଳୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏ ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଲମ୍ବ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଆଉ କିଛି କଥା ମନରେ ନ କରି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଠାକୁର ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ କିଛି ବାହାନା ବନେଇଲେ। କ'ଣ ନା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା 5 ପହର ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏ, ରାତି 9ଟା ଯାଏ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୁହଁ ମାଡ଼ି କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଛ ବାହାନା ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ତାହେଲେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଅବଳ କଟିଯିବ ତ? ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସବୁ ଗ୍ରହ ତାହେଲେ କଟିଯିବ। ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ, ବାବୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିଟାଏ ହୋଇ କହିଲେ, ହଁ ଖଡ଼ିରତ୍ନେ କହିଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଗ୍ରହ ଅବଳ କଟିଯିବ। ସେ ଆହୁରି ବି ଗୋଟାଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କରି କହିଦେଇଛନ୍ତି, 10ଟି ଟଙ୍କା ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ମନାସି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇଥିବ, ମାସକ ବାଦ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଠାକୁର ପୂଜା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ, ପଇସା ପାଇଁ ପୁଣି ମିଛ କହିଲେ କି ଖଡ଼ିରତ୍ନେ କହିଛନ୍ତି 10ଟି ଟଙ୍କା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରଖି ଶୋଇଥିବ ବୋଲିକି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସାଆନ୍ତାଣୀ, ଆଜି କ'ଣ କିଛି ଖାଇବ ନାହିଁ? ବାବୁ, ରାମ ଠାକୁର ଦେବତା ଧ୍ୟାନ ବେଳେ କିଛି କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଦିନଯାକ ଉପାସ, ଟୋପାଏ ପାଣି ବି ନା। ସାଆନ୍ତାଣୀ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଧାରଣା ଦିଅ।
ବାବୁ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଧାରଣା ଘର ମଧ୍ୟରେ ହେବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଥାନ ଲୋଡ଼ା। ଘରେ ଆଇଁଷ ରନ୍ଧାଯାଏ। ଧୂଆଁ ବୁଲି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେବତା ତ ନୁହନ୍ତି। ହର ପାର୍ବତୀ କଥା। ଦାଣ୍ଡ ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାନ ଗମ୍ଭୀରି ଘର, ସେଇ ଘରଟି ପବିତ୍ର। ସେ ଘର ନିରୋଳା ହେବ। ଖୁବ୍ ସାବଧାନ। ସେ ଘରେ ତିର୍ଲା ଲୋକ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ, ପାଟି ଶୁଭିଲେ ଧ୍ୟାନ ଫଳ ବିଫଳ ନାହିଁ। ସବୁ ଅକାରଣ ହୋଇଯିବ। ସାବଧାନ, ସେ ପ୍ରସ୍ତରେ କେହି ତିର୍ଲା ଲୋକ ଛାଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପାଟି ବି ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ପୁଣି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସେଇଠି ତିର୍ଲା ଲୋକ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ନାରୀ ଲୋକ କେହି ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଯିବେ ନାହିଁ, ନା କାହାର ପାଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଭିବନି। ଶୁଭିଲେ ଧ୍ୟାନ କ'ଣ ଯିବ, ବିଫଳ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି। ସାଆନ୍ତାଣୀ ବାବୁଙ୍କ କଷ୍ଟ କଥା ମନରେ ପକାଇ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେତିକି ବେଳେ ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ? ସାଆନ୍ତାଣୀ, ଆଜି ବାବୁଙ୍କର ଉପାସ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି? ରୋଷେଇ ସବୁ ବନ୍ଦ। ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟିକିଏ ମୁରୁକି ହସା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ମନରେ ବିଚାରିଲା, ଆମ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଭକ୍ତିର ସୀମା ନାହିଁ। ବାବୁ ଟିକିଏ ବାଧକ ପଡ଼ିଲେ ଆପେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଦିନ ଯାକ ପାଖରେ ବସି ସେବା କରୁଥିବେ। ଆଉ ରାଗିଲେ ତ ବାଡ଼ି ପଡ଼ୁ, ଛାଞ୍ଚୁଣି ପଡ଼ୁ, ଯାହା ହାତରେ ପଡ଼ୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଧାଇଁବେ। ଯାବତ ଖରାପ କଥାରେ ଗାଳି ଦେବେ। ହେଲେ ସାଆନ୍ତାଣୀଟି ବଡ଼ ଭଲ। ବଡ଼ ଲୋକ ଝିଅ, ବଡ଼ ଲୋକ ବୋହୂ, ମନ ବି ସେହିପରି ବଡ଼। ମାତ୍ର ଟିକିଏ ରାଗି, ମୁହଁଟା ବଡ଼ କଡ଼ା। ସେ ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କ ସାଆନ୍ତାଣୀ ବିଷୟରେ ଭାବିଛି କି ସାଆନ୍ତାଣୀ କେତେ ଭଲ। ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ସିଏ ନ ଖାଇଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିବ, ରାତି ଯାକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ରହିଥିବେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବେ। ତାପରେ ଯଦି ସିଏ ଟିକେ ଅବାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯଦି ରାଗିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ୁ, ଛାଞ୍ଚୁଣି ପଡ଼ୁ, ଯାହା ବି ପଡ଼ୁ, ସେ ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବେ ଆଉ ଯାବତ ଗାଳି ଦେବେ, ଗାଳି କଥା କହିବେ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ସେ ବଡ଼ ଲୋକର ଝିଅ, ବଡ଼ ଲୋକର ବୋହୂ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରାଗି, ସେ ବହୁତ ରାଗି। ସେଇ କଥା ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ, ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ବାବୁ କ'ଣ କଲେ, ବାବୁ ମନ୍ତ୍ରା ଚାକର ଟୋକାକୁ ଦାଣ୍ଡ ପଟକୁ ଡାକି ଖୁବ୍ ତୁନି ଖୁବ୍ ସାକୁଲେଇ କହିଲେ, ଶୁଣ ମକରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ନାଁ ଆସିଲା, କ'ଣ ନା ମକରୁ। ହେଲା, ଶୁଣ ମକରୁ, ଗୋଟିଏ କାମ ମୋ ପାଇଁ କରିବୁ। ଏହି କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଗମ୍ଭୀରି ଭିତରେ କବାଟକୁ ଆଉଜି ଶୋଇଥା। ରାତି ଘଡ଼ିକ ସରିକି ମୁଁ ଲେଉଟି ଆସିବି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଶୋଇଥିବୁ। ଖବରଦାର, ଘରୁ ବାହାରିବୁ ନାହିଁ। ଦେଖ, ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଛି ନା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାକରକୁ ଡାକିଛି। ଆଉ ତାକୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମକରୁ। ତାକୁ କହିଛି କି ତୁ ଏଇଠି ଗମ୍ଭୀରି ଘର ଭିତରେ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ଶୋଇବୁ, ଜମା ବି ବାହାରକୁ ଯିବୁନି। ମୁଁ ରାତି ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନା, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଗାଳି ଦେବେ, ଖପା ହେବେ। ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା, ମୁଁ ପାରିବିନି। ମୋତେ ସେ କଥା ଜାଣିଲେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବେ, ରାଗିବେ, ଖପା ହେବେ ମାନେ ରାଗିଯିବେ। ବାବୁ ଖପା ହୋଇ କହିଲେ, ପାକି ଦୁଷ୍ଟ ଭୂତ, ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ? ଜାଣୁ ବାଡ଼େଇ ପକେଇବି। ଟିକିଏ ବାଦ୍ କହିଲେ, ନାହିଁରେ ମକରୁ, ନାହିଁରେ। ମୁଁ ତୁଚ୍ଛା ଟାପରା କରୁଥିଲି। ଦେଖ ମକରୁ, ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବୁ କହୁଥିଲୁ, କାଲି ଯିବୁ। 4 ଦିନ ଛୁଟି ଦେଲି। ଏଇ ନେ 4ଟା ଟଙ୍କା। ଖରଚ କରିବୁ। ଆଉ କାଲି ତୋତେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗା କିଣିଦେବି।
से पुणी कौन कही ना तू बा गाड़ी देचनी तापर गाड़ी देले से ता कथा मानिबेनी ना से से पुणी कौन कही ना रे मु तते गाड़ी दउनी सेमती कहीदेली मु तू बा घर को जीवु कहूलु तते मु 4 दिन छुट्टी देली आउ ते 4टी टंका दउची ने तू खर्च करिबु। मकरू आउ किछि कथा न कही कंबल घोड़ी होई गंभीर भितरे धारणा दे सोई पड़िला। एणे सान्ताणीଙ୍କ मनरे खुशी नाही। गाधोई आसी आपणा शोइबा घरे खंडे आसन पारि बसिले। जेते ठाकुर देवताଙ୍କ नाम मनरे पड़िला सबुଙ୍କୁ ग्रह अबल शांति पाई प्रार्थना कले। धवळेश्वरଙ୍କୁ सहस्र पंचामृत मानिले। हे माँ कटकचंडी कालीगलीर काली ठाकुराणी बाबूଙ୍କ देह भल होई जाऊ। मु दुहींकु 2 खंड कला कस्ता शाढ़ी जोड़ाक कड़ा बोदा बली देवी। केते ठाकुरଙ୍କୁ केते मानसिक करुचंदी केते ठाकुरଙ୍କୁ मन पकाउचंदी। तांको पति किंतु जाईकी कौन करचंदी ना चाकर को घोड़े की शुआई देकी जाइचंदी निजर कौन सी गोटे खराब प्रवृत्ति जोड़ा कि तांकर निशा करवा से बोधे जाइथिबे आ। एपरी ठाकुर देवता डाकू डाकू दिने 3 पहर बीतीगलाणी। मनरे कले बाबू ध्यानरू उठी कौन खाइबे अन्न तो छुईबे नहीं फलाहार करिबे। पाचला कदली नड़िया छेना दूध दही सबू सजिल करी घरे थोईदेले। थरकू थर बाहर छाई को अनायु थांती। आउ दिन 2 घड़ी अछि मझी बाहर खरा चाली उपरकू उठी गलानी। हातरे आउ किछि पाइटी नाही। घर बाहरे नहर पहर हेउछंती। संध्या होई आसिला। धीरे धीरे गंभीर दुआर पाखकू गले। बाबू कहिछंती तिला लोक छाई पड़िबो नाही। तले 4 पाखकू अनाइले नाही तो छाई पड़ी नाही। काले पाटिरू कथा बाहरी पड़िबो। आपणा पणत कानी पाटिरे जाकी देले। अल्प टिकिए कबाट मेलेई देले। घर भितरटा भल दिसु नाही। अंधारिया सबू स्थिर होई ध्यानरे पड़िछंती। हाय हाय बाबूଙ୍କୁ केते बाधुथिबो। हे ठाकुर देवता माने मो बाबूଙ୍କୁ भल करि दियो। देवता माने सत अछंती दुखीर गुहारी शुणती। मु केते प्रार्थना कली बाबूଙ୍କ निशाखिया छड़ाई दियो। माँ काली ठाकुराणी बाबूଙ୍କ देह भल करि दियो। गोटाए कालिया बोदा आउ गोटाए कालिया कुकुड़ा बलि देवी। भूई रे मुंड लगाई ठाकुर देवताଙ୍କୁ ढेर थर जुहार कले। कौन सी कहिचंदी तांको पति जे तांको स्वामी कहिकी जाइचंदी कि मु भगवान को गुहारी करिवि सबु देवता को पूजा करी किंतु जाइए से कौन करुँच कई जानी ना किंतु तांका स्त्री बहुत देवादेवी को पूजा करछंती मानसिक जाचुचंती एपरी करछंती। तही बादे अल्प दूरर मेला करी भितर को अल्प दुआर मेला करी भितर को जेमिति गोड़ बढ़ई देइछंती। अंधारिया कंबल भल दिसु नाही। एका बेलके बाबूଙ୍କ मुंडरे गोड़ पड़ीगला। जीभ कामुड़ी पछकू नेउटी पड़िले। कांदी पकाइले। हाय मु केड़े अपराध कली। हाथ जोड़ी बाबूଙ୍କ उद्देश्य ठाकुर देवताଙ୍କ उद्देश्य ढेर थर क्षमा मागिले। तही उतारे धीरे धीरे भल करी अनाई भितर को गले। बाबूଙ୍କ 2 गोड़ 3 थर मुंडरे लगाई जुहार कले। जुहार कला बेले कंबल गोटा जाक थरी जाउथाए। जुहार बेले बाबूଙ୍କ गोड़रू हाथरू झाड़ लागिला। हाय हाय बाबू झाड़े बुड़ी गलेणी। पणंत कानिरे गोड़ पिठी भल करी पोछि दे। भाई मंत्रु साबास बाबा मंत्रु मेरी दोस्त मंत्राम शुण मंत्रा उठ उठ एथर केउ शला शाली की डर रे। मंत्रा आजिका मजा कथा तते कौन कहिबी। तो सान्ताणी पोइलीटा 2 मास हेला अटकाइछि। पाटी पड़ी जाइथिला 2 मासर मजा दिनके फते। अरे से कौन आजिका कथा ता सांगरे 3 बरस दोस्ती प्रीति।
ସେଇ ଯେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଦୁଆରକୁ ନାଚିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେଇଦିନ ଦୋସ୍ତି। ସାବାସ୍ ମଜେଦାର। ତା ନାମ କ'ଣ ଜାଣୁ? ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ନାମଟା ହେଲା ସୁଲୋଚନା। ସୁଲ କ'ଣ ନା ପୋଖରୀରେ ହୁଏ। ଚୁନା ଚକୁଳି ପିଠା ହୁଏ। ଛି ଛି ଛି, କି ଅପରଛନୀୟ ନାମ। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା। ତା ନାମ ଉସ୍ମାନ ତାରା। ବାହାରା ମଜେଦାର। ଜିତେ ରହ ମେରି ଉସ୍ମାନ ତାରା। ନାମଟା ଯେମିତିକା ଗୁଣ ବି ସେଇ ରକମ। ଗୁଣ ତ ଗୁଣ। ଉସ୍ମାନ ତାରା କ୍ୟା ମଜେଦାର। ଦେଖ ତ ମନ୍ତ୍ରାମ, ତାର କେତେ ବୁଦ୍ଧି, କେତେ ମେହେରବାନୀ। ପୁରୁଣା ଦୋସ୍ତି ଭୁଲି ପାରିନାହିଁ। କାଲି ଆସି ଯେମିତି କଟକରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛି, ମୋତେ ଡାକି ପଠାଇଛି। ମୁଁ ତାହାକୁ ଦେଖି ନିଧି ପାଇଗଲି। ସେ ତ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛି କିନା ଲାଗିଲା ମାଲର ଧୁମ। ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସଜିଲ କରି ରଖିଛି। ଟିପା ଗଞ୍ଜେଇ, ମଦ ତ ହୁକ୍କା ମେରୁ, ସବୁ ଠକ୍। ଆଗ ଫିଟିଲା ମାଲ ବୋତଲ। ଆସ୍କା ରମ୍ ନୁହେଁ, ଅସଲ ବିଲାତି ନମ୍ବର 1। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କଥା ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାକର। ତୁ ଯେବେ ଗ୍ଲାସେ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା। ଆମେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋତଲ ଖାଲି କରିଦେଲୁ। ଖାଲିର ତୁଚ୍ଛାର ଟୋପାଏ ପାଣି ନାହିଁ। ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ରୋଜ ନିଜେ ତିଆରି କରି ପୁରୀ, ସରଭଜା, କ୍ଷୀରି। ଆରେ ଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ବିରାଡ଼ି ଖାଏ। ସେ ଯେ କରି ରଖିଥିଲା ଲୁଣିଆ ବୁଟ ଭଜା, ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା, ମାଲ ସାଙ୍ଗକୁ ମଜାଦାର ପେଟେ ମାରିଦେଲି। ଦେ ମଜାଦାର। ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ଚିତ୍ତ ଦେଇ କେମିତିକା 10 ଟଙ୍କା ମାରି ନେଇଥିଲି। ସେ ସବୁ ମଉଜ ଜାଗାକୁ ତୁଚ୍ଛା ହାତରେ କେହି ଯାଏ? ତା ଆଗରେ ଟଙ୍କା ଯେମିତି ଥୋଇ ଦେଇଛି, ଟିକିଏ ଚାହିଁ ଦେଇ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଁ ହସିଆର ମଣିଷ। ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ପରି କ'ଣ ହେଣ୍ଡା? ବୁଝିପାରିଲି, ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। କେମିତି ପସନ୍ଦ ହେବ ରେ? 3 ରାତିରେ ମଜରା କଲେ 100 ପାଏ। ମୁଁ କହି ଆସିଛି, କାଲି 100 ଟଙ୍କା ଦେବି। ସେ ହସି ହସି କହିଲା, ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ଆସିବ। ସତ ସେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଚାହେଁ? ଚାହେଁ ମଉଜ। ସେ ଟଙ୍କା ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତାର କ'ଣ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ? ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଅସତ୍ୟ ହେବି? ଜବାବ ଦେଇଛି ତ, ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ମରଦ କି ବାତ୍, ହାତୀ କା ଦାନ୍ତ। କଲି ଟଙ୍କା 100 କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଜାଣୁ? ହୋ ହସିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବଡ଼ ମଜା। ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ନାଟବନ୍ଦୀ ଟଙ୍କା ସେଇ ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖିଛି। ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ସିନ୍ଦୁକଟା ଫିଟାଇ ପକାଇ ଆଚ୍ଛା କରି ଚିତା ଦେବି। 2-3 ଦିନ ଥର ଟଙ୍କା ନେଲେଣି। ସାଆନ୍ତାଣୀ ବୋପା, ତା ଗୋସେଇଁ ବାପା ବି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସିନ୍ଦୁକରେ 13 ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲେ କଟକର ଫାଙ୍କେ ମଉଜେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଯଦି ଗିଲାସେ ମଦ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତା, ବୁଝନ୍ତା କେଡ଼େ ମଉଜ। ସେ ମଉଜ ବୁଝିଛି। ଉସ୍ମାନ ତାରା। ଏଇଟା କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିଟାଏ। ଆଜି ମାଲ ସାଙ୍ଗରେ ପେଟେ ଚାଟ ପକେଇଛି। ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ବାପ ଶଳା ବି ତା 7 ଜନ୍ମରେ ଦେଖି ନଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାଳି କରୁଛି। ମଦ ପିଇକି ଆସି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ ଗାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କାହା ଆଗରେ? ତାଙ୍କରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ହିଁ ସେ ଗାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାଆନ୍ତାଣୀ କଥା ଶୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ସାଆନ୍ତାଣୀ କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡକ 5 ହାତ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଭାରି ଗୋଟାଏ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲୁ? ମଦୁଆ ଯୋଗୁଣିଖିଆ, ମୋ ବାପା ତୋ ଶଳା?
ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଚାକର ଟୋକା ଶୋଇନି, ଶୋଇଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କଥା ଜାଣିକି ରାଗିକି ଉଠିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଦିନ ଯାକ ଯାଇ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲୁ ରେ? କ'ଣ ଉସ୍ମାନ୍ ତାରା? ବାବୁ ତ ଡରରେ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେଣି। ଚଞ୍ଚଳ କହି ପକାଇଲେ, ନା ନା, ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କାହିଁ ଯାଇନାହିଁ, ଟିକିଏ ବାହାରକୁ ପ୍ରସ୍ରାବ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତୁମ ରାଣ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଉଁଛି। ସାଆନ୍ତାଣୀ ତ କ୍ରୋଧରେ ଅଜ୍ଞାନ। ହଁ ରେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଲୁ? ମୋ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛାଞ୍ଚୁଣି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇଟା ଧରି ଦେ ପ୍ରହାର ପ୍ରହାର ପ୍ରହାର, ମୁଣ୍ଡରେ ପିଠିରେ ହାତରେ ଯେଉଁଠି ବାଜୁ। ବାବୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦେ ଦୌଡ଼। ନିଶା ଝୁଙ୍କରେ ଗୋଡ଼ ଟଳମଳ ହେଉଛି। ଦୁଲ୍ ଦାଲ୍ ପଡ଼ିଗଲେ। ତା ଉପରେ ବି ପାଣି ଅସରା ପରି ପଡ଼ୁଛି। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଥକି ଯିବାରୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭୂଇଁରେ ଲଟ୍ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆକୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଯେତେ ଠାକୁର ଦେବତା ମନରେ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ହେ ଠାକୁରେ ଦେବତାମାନେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୋ ଦେବତା ସ୍ୱାମୀକୁ ବାଡ଼େଇଛି, ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି। ଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ରାତି ପାହିଗଲାଣି। ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ରାଗଟା ବି ଚାଲିଗଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ବାବୁ ଠାଁ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ସକାଳୁ ଶୀତଳ ପବନ ଲାଗି ଭାରି ନିଦଟାଏ ହୋଇଛି। ଘଡ଼ ଘଡ଼ କରି ନାକ ଡାକୁଛି, ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ପିଠି, ହାତ, ଗୋଡ଼ ଜାଗା ଜାଗା ଛାଞ୍ଚୁଣି ମାଡ଼ରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ସାଆନ୍ତାଣୀ ତ କାଲି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏଥିରେ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ କ'ଣ? ଛାଞ୍ଚୁଣି ପାହାର। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରକ୍ତ ବହି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏସବୁ ଦେଖି ଭାରି ଆକୁଳରେ କାନ୍ଦିଲେ। ହାୟ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାକୁ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ବାଡ଼େଇଲି। ହାୟ ହାୟ, ମୋ ଦଶା କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଥରେ ଡାକିଲେ ଠାକୁର ଦେବତାମାନେ, ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର। ଝର ଝର ହୋଇ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଧାର ବହୁଛି। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏପଟରେ ଠାକୁର ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଗିନାଏ ରାଶି ପଲମା ଆଣି ଫୁଲା ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷି ଦେଲେ। ଆଉ ଗିନାଏ ମାଲପା ଆଣି ଦେହ ଯାକ ଲଗାଇଦେଲେ। ଦିନ 2 ଘଡ଼ି ସରିକି ବାବୁଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଟିକିଏ ଅନାଇ ଦେଲେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ମନରେ ଭାରି ଗୋଟାଏ ଡର ପଶିଗଲା। କେଜାଣି ଆଉ ଥରେ ବା ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ବାଡ଼େଇବେ? ଆଉ ଦିନ ତ ନାହିଁ। ଆଖି ବୁଜି ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ରାଗ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଦୁଇଟା ଧାର ବହି ଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ଘଷି ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଆନ୍ତାଣୀ ବୁଝି ପାରିଲେ ବାବୁଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି। 4 ମାଠିଆ ଜଳ ଅଣାଇ ଶୋଇବା ଜାଗାରେ ଥୋଇଲେ। ବାବୁଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଉଠାଇ ବସାଇଲେ। ପାଣି କ'ଣ ମାଇଲେ? ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେବେ ବୋଲି। ମୁଣ୍ଡରେ ଦେହରେ ଜଳ ତାଳି ଭଲ କରି ସ୍ନାନଟା କରାଇ ଦେଲେ। ବାବୁଙ୍କର ନିଶାର ଖେଉରିରେ ଦେହଟା ଜଳୁଥିଲା। ଜଳା ପଡ଼ି ବଡ଼ ଆରାମ ଲାଗୁଥାଏ। ଜଳ ପଡ଼ିଗଲା, ଗାଧେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଆରାମ ଲାଗିଛି। ଆଖି ବୁଜି ଠାକୁରଟି ପରି ଧୀର ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଶୁଖିଲା ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ରୋଷେଇଆ ଭାତ ପରଷି ଗଲା। ସାଆନ୍ତାଣୀ ବଳେଇ ବଳେଇ 2ଟା ଭୋଜନ କରେଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି। ତହିଁ ବାଦେ ଭଲ କରି ସେଜଟା ପାରି ବାବୁଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। କାଲିଠାରୁ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଓପାସ। ଅଳିବି ଜଳସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ବସି ହାତ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଦିନ ଯାକ ଆଖିରୁ ପାଣି ଶୁଖିବାକୁ ନାହିଁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁର ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ଦିନଯାକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ
କାହାରି ମୁହଁକୁ କଥା ବାହାରି ନାହିଁ। ଘର ଚାକର ଚାକରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତୁନି ତାନି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେହି କାହାରି ମୁହଁକୁ ଲାଜରେ ଭରସି ଚାହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଦୁହେଁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଅପରାଧୀ ମଣି ମନସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସାଧ୍ୟାନୁସାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କେହି କାମକୁ ଅନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ବି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ ଅନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏତେ ବାଡ଼େଇଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁହଁ ଟେକି ଅନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବୁଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଆଜିଠୁ ସବୁ ନିଶା ଗୋରକ୍ତ ବିଷ୍ଟା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ମୋର ସବୁ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଯେମିତି କ'ଣ ଗୋରକ୍ତ ଆଉ ବିଷ୍ଟା ଭଳି, ତାକୁ ଆଉ ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ନାହିଁ। ଏକାଥରେ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ ଯେତେବେଳେ ବସିଛି ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ, ସବୁ ନିଶା କରିବାର ନିଶା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। 2 ମାସ ଗଲା, 4 ମାସ ଗଲା, 6 ମାସ ବି ଗଲାଣି। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ ବାବୁମାନେ ଦେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ରୋଜ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ଯେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଟ ଲାଗିଥାଏ, କିଛି ଶୁଣାଶୁଣି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥାଏ, କଜିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ସେସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। 2 ଜଣ ଏକ ଜାଗାରେ ବସି ହସି ଖୁସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, କିତାବ ପଢ଼ନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ମୁକୁର, ଦୀପିକା, ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି। ବାବୁ ହେଣ୍ଡ ନୋଟରେ 13 ଟଙ୍କା ଦେଣା କରି ପକାଇଥିଲେ। ବର୍ଷଟା ଭିତରେ ଅଧା ଅଧି ସୁଝିଗଲାଣି। ବାବୁ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁ ଜାଗାରୁ ନାଟ ତାମସା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ହେଣ୍ଟାରିଲେ ପେଲାପେଲି କଲେ ବି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯିଏ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାନା ଖୋଜୁଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ। ଦିନେ ଦିନେ ସଞ୍ଜବେଳେ 2 ଜଣ ବଗିଟିରେ ବସି ସହର ଯାକ ବୁଲି ଆସନ୍ତି। ସହର ଲୋକେ ସାଙ୍ଗସୁଙ୍ଗା ବାବୁମାନେ ଦେଖି ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆରେ କଥା କ'ଣ? ବାବୁଙ୍କ ବାପେ ଜମିଦାର ଶ୍ୟାମ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଇଟା ମନେ କର, ବାବୁଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଶ୍ୟାମ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଥିଲେ ଜମିଦାର। ମାଷ୍ଟର ରଖି ବାବୁଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲେ। ମାଷ୍ଟର ରଖିକି ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ। ସ୍କୁଲରେ ବି ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଏତେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ବଦ ସଙ୍ଗରେ ପଢ଼ି ଭାରି ନିଶାଖୋର ହୋଇଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କାହା କତିକି ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ବି ପଢ଼ାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବଦ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ସେ ନିଶାଖୋର ହେଇଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ଦିନ ରାତି କ'ଣ ବଦଖିଆଲି ଚରିତ୍ର। ଏକା ବେଳକେ ଗଲା ରାତି ଯାକ ମଦ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ବୁଲାବୁଲି, ଯେତେ ମନ୍ଦ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ। ଭଲ ଲୋକେ 5 ଜଣ କହିଲେ, ପୁଅ ବିଭା ହେଲେ ଚରିତ୍ର ବଦଳିଯିବ। ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଦେଖ, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି। ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ, ଖୁବ୍ ଗୁଣମତୀ। ଜମିଦାର ବାବୁ ତାକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଲେ। ତେବେ ବି ପୁଅ ସୁଧୁରିଲା ନାହିଁ। ଘରୁ ମାଲମତା ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଉଡ଼ାଏ। ଦେଣା 5 ଟଙ୍କା ନେଇ 20 ଟଙ୍କାର ହେଣ୍ଡ ନୋଟ ଲେଖିଦିଏ। ଏଣେ ଘର କଥା, ଜମିଦାରୀ କଥା କିଛି ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ। ଜମିଦାର ବାବୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। କୁଳାଙ୍ଗାରଟା ବିଷୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବ। ବୋହୂ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲୋଚନା ଦେଇ ନାମରେ ଚଳାଚଳ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୋହୂ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ସୁଲୋଚନା ଦେଇ। ହେଲା, ସୁଲୋଚନା ଦେଇଙ୍କ ନାମରେ ସେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପା ଯେତେ ବୁଝାଇଥିଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ଆସି ଯେତେ ବୁଝାଇଥିଲେ, କାହିଁରେ କିଛି ହୋଇ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ପାରିନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ରାତିକ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ପାଲଟିଗଲେ କିପରି? ତାଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଲାଗିପାଗି ତାଙ୍କ ନିଶା ଛଡ଼େଇ ପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସୁଧାରି ପାରୁନଥିଲେ। ଗୋଟେ ରାତିକ ଭିତରେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲେ, ବଦଳିଗଲେ।
ଗୋପୀ ବାବୁ ଜଣେ ମସ୍କରିଆ ଭଳିଆ ଲୋକ। ହସି ହସି କହିଲେ, ସେଦିନ ରାତିରେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଯେ ଅର୍ଦ୍ଦଳିଆ ଛାଞ୍ଚୁଣୀ ବୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ତାହାରି ଫଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋପୀ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ରାତିରେ ସାଆନ୍ତାଣୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚୁଣୀ ପାହାର ମାନେ ବୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଛାଞ୍ଚୁଣୀରେ ପାହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାହାରି ଫଳ। ନିଶା ବଦଖିଆଲି ଯେତେ ଉତ୍କଟ ରୋଗ, ଛାଞ୍ଚୁଣୀ ପ୍ରହାର ଔଷଧ ସବୁ ଛାଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶା ଆଉ ବଦଖିଆଲି ଯେଉଁ ଯେତେକ ଉତ୍କଟ ରୋଗ ଅଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଔଷଧ ନା ଛାଞ୍ଚୁଣୀ ପ୍ରହାର, ମେଡ଼ିସିନ୍। କ'ଣ? ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଛାଞ୍ଚୁଣୀ ପ୍ରହାର ହେଲା। ଶ୍ୟାମଘନ ବାବୁ ହସି ହସି କହିଲେ, କାହିଁ ବୈଦ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ କିତାବ କାହିଁରେ ଏ ରୋଗକୁ ଏ ଔଷଧ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଏ ପାଇଁ ତ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କୌଣସି ବୈଦ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହେଲା। ଗୋପୀ ବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେ ବୁଝିଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର। ଗୋପୀ ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାର, ସିଏ ଏ ମେଡ଼ିସିନର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଲା। ଏଇଠି ଆମର ଗଳ୍ପଟି ସରିଗଲା। ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନର ଗଳ୍ପର ତା ନାଁଟା କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି ଏବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଟା ବୁଝି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।